ناظرین آداب، اس وقت ہم ارریہ ضلع کے پھٹکی چوک میں ہیں، جہاں ایک ادارہ چل رہا ہے دعوت القرآن کے نام سے۔ اس ادارے میں تقریباً قیام و طعام کا بھی سلسلہ رہا ہے گزشتہ دنوں، چونکہ لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، لاک ڈاؤن سے یہ سلسلہ بند ہے۔ یہاں تقریباً 350 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، جو دینی اور عصری تعلیم سے سرفراز ہو رہے تھے۔ آج یہ تعلیمی سلسلہ منقطع ہو چکا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لیکن جو یہاں سے جو الحاق ہیں مختلف تنظیموں اور اداروں کے ذریعے سے جو امتحانات ہوتے ہیں، وہ امتحانات ابھی بھی جاری ہیں۔ آج بھی یہاں کچھ طلبہ امتحان دے رہے ہیں اپنے ایگزامس، سیٹیٹ وغیرہ کا، یا قومی کونسل کے ذریعے سے جو امتحانات لیے جاتے ہیں کمپیوٹر سینٹر کے اعتبار سے، وہ چل رہے ہیں۔ ان کے ذمہ دار ہمارے ساتھ ہیں مولوی عارف صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس ادارے کا نظام کس طرح سے چلے گا، اور یہ جو ایگزامس ہو رہے ہیں یہ کہاں کہاں سے کس طریقے سے فائدہ پہنچانے والا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی جو ایگزام ہو رہے ہیں وہ کس اعتبار سے کس حد تک لوگ طلباء کے لیے فائدہ مند ہیں؟ دیکھیے، ہم لوگ الحمدللہ یہ ادارہ لگ بھگ 10 سالوں سے دینی، تعلیمی، تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے اس غریب علاقے میں خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس جامعہ میں لگ بھگ 200-250 بچے زیر تعلیم ہیں، جن کا قیام، طعام اور رہنے سہنے کا سارا انتظام یہاں پر کیا ہے۔ ہمارے مولانا ڈاکٹر عبدالقادر شمس صاحب کی محنت سے یہاں پر کئی اور سینٹرز ہیں جو چل رہے ہیں، جیسے کہ اردو اور عربی کا ڈپلومہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے NCPUL کی طرف سے کمپیوٹر سینٹر یہاں کھولا گیا۔ الحمدللہ آج یہ 10 سالوں سے یہ کمپیوٹر سینٹر اور عربی اور جو اردو کا یہاں پر سینٹر کیا گیا، اس سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ ہر سال 70 سے 80 بچے کمپیوٹر سینٹر میں ہوتے ہیں۔ اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے امتحان دینے میں تھوڑی تاخیر ہوئی، لیکن الحمدللہ آج وہ دن آیا کہ بچے آج یہاں امتحان دے رہے ہیں، اور اس کی سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے بہت سے بچے دوسری آفسوں میں، اسی طرح سے کئی بچے باہر ملکوں میں اسی سند کی بنیاد پر نوکری پائے ہیں، اور ان کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سینٹر یوں ہی اگر چلتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری رکھا، تو میرے خیال سے اپنے علاقے کے نوجوان بچوں اور خاص طور سے جو کمپیوٹر سینٹر سے دلچسپی رکھتے ہیں جو بچے، ان کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے۔ علاقے کے اعتبار سے یہ نہایت تعلیمی اعتبار سے نہایت پسماندہ علاقہ ہے، اور جیسا کہ ہم کو معلوم ہوا کہ پہلے یہاں 300-350 طلبہ قیام کرتے تھے اور اس کا تعلیمی سلسلہ جاری رہتا تھا، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ بند ہے۔ اب اس کے شروع ہونے کا کچھ امید ہے؟ کب تک کہ کیا ہوگا؟ اصل میں یہ بڑا ہم لوگوں کے لیے دکھد گھڑی ہے کہ اس ادارے میں ماشاءاللہ 250-300 بچے رہ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، مگر یہ اچانک جو ناگہانی لاک ڈاؤن ہوا اور جو بیماری وائرس کی وجہ سے پھیلا، اس کی وجہ سے جو حکومت نے اس تمام دینی اداروں کے ہاسٹلوں کو جو بند کر دیا ہے، اس کی وجہ سے کافی نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اس کو شروع کرنے کے لیے باقاعدہ حکومت کی طرف سے اعلان کا اور ان کی اجازت کا انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب بھی حکومت کی طرف سے اعلان آ جائے گا، اس کی گائیڈ لائن کے مطابق ہم لوگ اپنا ہاسٹل دوبارہ چالو کریں گے، اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ وہ دن جلد لائے کہ جس دن ہمارے ادارے میں پھر وہی طلباء کا ہجوم اور رونقیں جاری ہو، اور اللہ اور رسول کی باتیں اور تعلیمی سلسلہ جاری رہے۔ جی شکریہ، بہت بہت جزاکم اللہ۔ کا استقبال کرتے ہیں، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت میں کہ جو کہ بلاک میں آپ کا بھیبرا چوک میں جو سینٹر چل رہا ہے امام الہند کے نام سے، یہاں تعلیمی نظام کا کیا انتظام ہے؟ فی الحال لاک ڈاؤن میں تو تمام ادارے بند ہیں، لیکن آپ کے یہاں امتحان ہو رہے ہیں، کیا وجہ؟ ابھی سرکار کا HRD منسٹری سے NCPL نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج کہ وہاں سے ایک ہمیں اطلاع ملی کہ ایگزام ہونا ہے،
और वहाँ के गाइड के हिसाब से हमने सब कुछ अरेंज किया। अरेंज तो पहले से था ही सब कुछ, सेंटर बाज़ाब्ता चल रहा है हमारा, और उनके ज़ाब्ते के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसको करा रहे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख पा रहे हैं कि तो किस तरह के इम्तिहानात मुनक़िद हुए हैं, कौन कौन सा कोर्स है आपके यहाँ? हमारे यहाँ एचआरडी मिनिस्ट्री से कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान से 4 शोबे हैं। एक है कंप्यूटर डिप्लोमा 1 ईयर्स, दूसरा है अरबिक लैंग्वेज 1 ईयर्स, उर्दू डिप्लोमा कोर्स 1 ईयर्स, अरबिक फंक्शनल 2 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स। ये 4 सेंटर जो एचआरडी मिनिस्ट्री से चल रहे हैं ये पसमानदा इलाके में, बड़ी जद्दोजहद के बाद और ये शुरू हो पाया है अल्हम्दुलिल्लाह, बखूबी चल रहा है। इससे अभी तक कितने तलबा मुस्तफ़ीद हुए, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इससे फ़ायदा ये है कि जो पसमानदा इलाके में उर्दू का मेन मकसद है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का कि उर्दू का फ़रोग़ हो। फ़रोग़ के साथ साथ मिनिस्ट्री ने एक अच्छा कदम उठाया है कि कंप्यूटर के साथ साथ उसमें से एक उर्दू का भी शोबा रखा गया है। उर्दू का पास होना कंपलसरी है ताकि इस बहाने से बच्चे हमारे उर्दू भी सीख पाएँ। और इससे एक बड़ा फ़ायदा ये है जो बच्चे यहाँ से 1 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स करते हैं वो सरकारी शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 से 25-30-35 हज़ार तक सैलरी पा रहे हैं। अच्छी रोज़गार से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स रोज़गार से जुड़ा हुआ है। और इससे मेरा देखी प्रैक्टिकली बात है, इससे लोग में जॉब में जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे 3 फैकल्टी है, एक सीनियर फैकल्टी है, 2 जूनियर फैकल्टी हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे इस सेंटर से फ़ायदा उठा पा रहे हैं और समाज के दबे कुचले बच्चों को भी फ़ायदा हो रहा है। आप यहाँ पहले जो है इस इमामुल हिंद में इदारा भी चलता था जो क़यामत आम का सिलसिला था तलबा का, वो अभी फ़िलहाल बंद है, क्या है इसकी वजह? वो 16 मार्च के बाद से अब तक बंद है और इसमें काफ़ी नुकसान बच्चे को हो रहे हैं, खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट में दोनों को, जो प्राइवेट सेक्टर है क्योंकि हमारा इदारा 1 to 8 बिहार गवर्नमेंट से एफिलेशन है और उनके बच्चों को भी वो बहुत नुकसान है। हमारे जो फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं वो बहुत कस्ब कुर्सी के आलम में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त तो बहुत सारे इदारे खुल चुके हैं, कॉलेजेस खोल दिए गए हैं, 9वीं से 12वीं तक खोल दिए गए हैं, स्कूल तो अभी जारी है मुख्तलिफ रियासतों में। आपके यहाँ बिहार में इसका अभी क्या निज़ाम है? नहीं, बिहार में जो है अभी 1 to 8 तक कोई गाइडलाइन अभी बाज़ाब्ता खोलने का नहीं है, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। ये हमारे सामने सीनियर फैकल्टी हैं इस इदारे के, आइए इनसे जानते हैं कि तालीमी निज़ाम को किस तरह से ये अंजाम दे पाते हैं। कंप्यूटर सेंटर के आप कंप्यूटर शोबे के ये माहिर हैं, आप क्या बताएं सर? सीनियर फैकल्टी जहाँ तक ताल्लुक़ है यहाँ के निज़ाम के, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से यहाँ चल रहे हैं। और यहाँ के इस इलाके के जो लोग हैं, चाहे तलबा या तालबा जो भी हैं, वो इनसे बहुत फ़ायदा लिए हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और यहाँ के दूर दराज से भी बच्चे कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, जबकि इस इलाके में कंप्यूटर सेंटर नहीं था। और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने यह सेंटर यहाँ पर दिया और इससे यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। चलिए ठीक है, बात आपसे एन न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया आपका, आप सब लोगों का। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस तरह से तालीमी निज़ाम का सिलसिला जारी है। वक्तन फ़वक्तन जो इम्तिहानात मुनक़िद किए जाते हैं कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से, और यहाँ भी हो रहे हैं। अभी हमने खटकी चौक में दावतुल कुरान में भी किया, वो आपने देखा। अब ये लोग इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कब गाइडलाइन आ जाए जो बाकायदा मुकम्मल निज़ाम स्कूल चल सके। फ़िलहाल NN न्यूज़ में इतना ही, आगे हम फिर कोई नई न्यूज़ लेकर हाजिर होंगे आपके सामने। आदाब, कैमरामैन दानिश कमर के साथ मोहम्मद असद, NN न्यूज़ अररिया।